ओं मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गरुड़ध्वजं मंगलं पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि ईश्वर गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्यक्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओं दीपंकरति कल्याणं सुगंधिसुष्टवर्धनम। ओं दीपं ज्योति परम ज्योति दिव्य ज्योति नमस्तुते। दीपं ज्योति परम ज्योति दिव्य ज्योति नमस्तुते। दीपं ज्योति परम ज्योति दिव्य ज्योति नमस्तुते। ओं तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचदशोऽध्याय श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमथ शाखाम् असत् प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदविद् अधश्च ऊर्ध्वं सतस्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबाला अधश्च मूलानुसन्ततानि कर्मानुबन्धिनी मनुष्यलोके न रूपमेस्यः ततपोलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलं असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्पुरीमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूयः तमेव चाद्यं पुरुषः प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा आत्मात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वै विमुक्ता सुखदुःखसङ्गै गच्छन्त मूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यः न शशङ्क न पावकः यद्गता न निवर्तन्ते तद्धाम परमो मम ममैवांशो जीवो लोके जीवभूत सनातन मन षष्ठ इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्माप्नोति यच्छापुत्क्रामतीश्वर गृहीतैतानि संजाति वायुर्गन्धानि वासयत् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठायं मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं व्यापी विज्ञानं वा गुणान्वितं विमूढाननुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यतन्ता योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मनवस्थितं यतन्तपकृतात्मानं नैनं पश्यन्त चेतसा यदादित्यगतं तेज जगद्भासायते अखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेज विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारय मोमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वसमभूत्वा रसात्मकम् अहं वैशानर भूत्वा प्राणिनां देवमाश्रित प्राणापानसमयुक्त प्रचाम्यनं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्ट मतः श्रुतिगणपहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद वेदान्तकृद्वेदविदेवहं दाभीमौ पुरुषौ लोके खर चाक्षर एव च खर सर्वाणि भूतानि कुटस्थाक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्तन्न परमात्मेतुदाहृत यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त भयईश्वर यत्मादस्मात् खरमतीतोऽहम् अक्षरादपि च उत्तम अत अस्मिन् लोकभेदे च प्रथित पुरुषोत्तम जो मामेव जानाति संमूढ स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रमिदं मुक्तं मया नघ एतत् बुद्धा बुद्धिमान् सत्कृतकृतश्च भारत कृतकृतश्च भारत। ओं तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योग नाम पंचदशोऽध्याय। मंत्रोच्चारण करलें ध्यानात्मानंदजी महाराज पूजनीय। এখন আমরা বরণ করে নেব। এখন আমরা বরণ করে নেব ছোট ছোট কচি কাঁচারা এসছে আগামীর ভবিষ্যৎ, এই প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ। তারা প্রস্তুত, তোমরা চলে এসো। একে একে আমরা চন্দনের ফোঁটা এবং পুষ্পমাল্য দিয়ে আজকের এই পবিত্র দিনে পবিত্র লগ্নে এক মহতি অনুষ্ঠানে আজকের এই সুন্দর আনন্দ ঘন পরিবেশে परम पूजनीय स्वामीजी महाराजদের আমরা বরণ করে নেব এবং আমন্ত্রিত অতিথিবর্গ যারা আমাদের আন্তরিক আহ্বানে আজকের এই শুভ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন তাদের সকলকে সংস্থার পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং প্রণাম নিবেদন করি। সবাই চলে এসো।
এখন চন্দনের ফোঁটা পরে এখন আমরা চন্দনের ফোঁটা দিয়ে বরণ করে নিচ্ছি পরম পূজনীয় মহারাজগণকে। আমরা পরম সাদরে আমরা বরণ করে নিচ্ছি। নারায়ণ মহারাজকে বরণ করলাম আমরা এই মুহূর্তে, আমরা চন্দ্রশেখরানন্দজিকে বরণ করলাম এই মুহূর্তে। আমাদের সাহিত্য জগতের ধ্রুবতারা সাগরদ্বীপের আমরা বরণ করে নিচ্ছি ভাগ্যধর বাবুকে এই মুহূর্তে। ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিত্ব ডাক্তারবাবু এই মুহূর্তে আমাদের আহ্বানে উপস্থিত হয়েছেন, তাকেও আমরা বরণ করে নিচ্ছি এই মুহূর্তে। আমরা বরণ করছি সমীর বাবুকে, আমরা বরণ করে নিচ্ছি আমাদের জাতীয় শিক্ষক, আমাদের অত্যন্ত কাছের শান্তনু বাবুকে আমরা বরণ করে নেব একে একে। বিশিষ্ট গুণীজন যেনারা আজকের এই মঞ্চে উপস্থিত রয়েছেন তাদের আমরা সকলকে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে আমরা বরণ করে নেব। আচ্ছা, ওরা রাগ করবে, চন্দনের ফোঁটা যারা দিচ্ছে এবং পুষ্পমাল্য দিয়ে যারা বরণ করছে খুব ছোটরা, ওরা জানে না কিভাবে করতে হয়, তারা শিখছে। তা হাততালি দিন, আপনারা করতালি দিয়ে অভিনন্দিত করুন। ওরা প্রণাম করছে, প্রণাম, এইটাই আমাদের পাওয়া। আমাদের শান্তনুবাবু বলতেন হচ্ছে প্রণাম চাই, প্রণাম। ওকে কিন্তু কেউ বলেনি প্রণাম করতে, এই যে ভেতর থেকে আসা, অন্তর থেকে আসা প্রণাম, এই জায়গাটায় আমরা নিয়ে আসতে পেরেছি। এটা হচ্ছে ধর্ম বিজ্ঞান, বিজ্ঞান ধর্ম সম্পৃক্ত হয়ে আছে, এখানেই বোঝা যায়। এরা কে আমি বলে দিই, নাহলে এরা রাগ করবে। কবিতা জানা, মধুরিমা জানা, দীপশিখা জানা, সহেলি দিন্ডা, সুদীপা মঙ্গল, শ্রীদীপ্তা দিন্ডা, সম্প্রতি দোলাই, মৈত্রী শ্যামল, পিউ জানা, শুভশ্রী জানা। নাহলে এরা ছোটরা এক্ষুনি রাগ করবে, ওদের নাম যদি ঘোষণা না করা হয় তাহলে মুশকিল হয়ে যাবে, পুরো অনুষ্ঠান পণ্ড করে দেবে। এখন অপূর্ব সুন্দর একটি দৃশ্য দেখুন, মানে যেটা মনে হয় অভূতপূর্ব, অন্য কোথাও আমরা এরকম দেখি না। আমরা এখন এই মুহূর্তে শান্তনুবাবুকে মালা দিয়ে আমরা প্রণাম জানালাম, পুষ্পমাল্য দিয়ে। এখন সকল সাধু মহারাজদের আমরা বরণ করছি পুষ্পমাল্য দিয়ে, এবং তৎসহ আমন্ত্রিত অতিথিবর্গ যেনারা রয়েছেন তাদেরকেও আমরা বরণ করে নিচ্ছি। আমরা বরণ করে নিচ্ছি সকলকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে। তাদের সকলের প্রতি আমাদের প্রণাম নিবেদন রইল। আর আমাদের এই যে শুভবাণী, এই যে মাইক্রোফোনের মধ্য দিয়ে এলাকাবাসী, গ্রামবাসী, সাগরদ্বীপবাসী, আপামর দেশবাসী যেনারা শুনছেন, অত্যন্ত কাজের ব্যস্ততার কারণে আপনারা আসতে পারেননি, আপনারা বাড়িতে বসে বা কর্মে নিয়োজিত থেকে কানটা রেখেছেন আমাদের এই অনুষ্ঠানে, তাদের সকলকে আমাদের এই অনুষ্ঠান মঞ্চের পক্ষ থেকে এবং রাধাকৃষ্ণ বালক সংঘ এবং মহিলা গ্রুপ ও ট্রাস্টের সকল সদস্যগণের পক্ষ থেকে আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা, অভিনন্দন জানাই। আজকের আপনারাও সাক্ষী থাকলেন, হয়তো আপনারা কর্মব্যস্ততার মধ্যে আজকের এই পবিত্র প্রাঙ্গণে উপস্থিত হতে পারেননি। মহারাজ দেখিয়ে দিচ্ছেন, আমাকেও দিতে হবে। মহারাজের তো নেই, আমাকেও দিয়ে দিলেন। আমাদের প্রিয় সঞ্চালককে চন্দনের ফোঁটা এবং মাল্য পরিয়ে বরণ করে নিচ্ছি আমরা আমাদের ছোট্ট মাকে দিয়ে। চন্দনের ফোঁটা মহারাজকে শোভা পায়, আমি দিয়ে দিই। মহারাজের নেই, ওই তো মহারাজ। আপনাদের সকলের কাছে আমি করজোড়ে আবেদন করব, আপনারা কেউ মালা গলা থেকে খুলবেন না। আমরা আজকের যে ভক্তিভাব, যে ভক্তি ভরে আমরা আপনাদের পুজো করেছি, আমরা আপনাদের এই মাল্য গলা অবস্থায় আমরা সবাই কিন্তু আজকের নগর কীর্তন সহ আমরা ঘট উত্তোলনে যাব। আমি সবার কাছে হাত জোর করে বলবো, কোনো মহাত্মা কেউ আপনারা মালা খুলবেন না, আপনাদের মধ্যে ভগবানকে নিয়েই আমরা যাব। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করবে
ছোট্ট শুভশ্রী জানা, ছোট্ট শুভশ্রী জানা সেই ভগবান কি জয়, রাধা রানী কি জয়, রাধা রানী কি জয়, মহাপ্রভু গৌর নিতাই কি জয়, মহাপ্রভু গৌর নিতাই কি জয়, জয় জয় নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বলো। আপনাকে লুকিয়ে রাখা ধুলার ঢাকা ধুইয়ে দাও, আলোকের এই ঝর্ণা ধারায় ধুইয়ে দাও, আপনাকে লুকিয়ে রাখা ধুলার ঢাকা ধুইয়ে দাও। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করলো ছোট্ট শুভশ্রী, আমাদের এই সংস্থার কনিষ্ঠতম সদস্যা আগামী দিনের। এখন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অমৃত বাণী পাঠ করবে রিতম ঘোষ। অমৃত বাণী পাঠ করবে রিতম ঘোষ, সংস্থার সদস্য। হ্যালো। শ্রীকৃষ্ণ পরম ঈশ্বর, তিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, অনাদির আদি গোবিন্দ, অখণ্ড মূলের মূল স্বরূপ। তিনি জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ এরূপ সাধনার বশে ব্রহ্ম, আত্মা এবং ভগবান এই তিন রূপে প্রকাশ হন। প্রত্যহ যিনি কৃষ্ণ শব্দটি উচ্চারণ করেন তার কোনো দিন কোনো অভাব ঘটে না, কেউ তার কোনো প্রকার ক্ষতি করতে পারে না। মনে প্রাণে শ্রীকৃষ্ণ অবস্থান করলেই
শ্রীকৃষ্ণই তাকে সকল প্রকার বাধা বিপত্তি থেকে মুক্তি প্রদান করেন। শান্তি নয়, যোগ তপস্যা নয়, ত্রিতাপ ক্লিষ্ট জীবের পক্ষে কেবলমাত্র নামই যথেষ্ট। নাম, কৃষ্ণ নাম। কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করলে কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করলে এবং কৃষ্ণ নাম কীর্তন করলে সব সময় সর্বসাধনার সার, সর্বসাধনার সার। নামেই তৃপ্তি, নামেই মুক্তি, নামেই শান্তি, নামেই সর্বোচ্চ আনন্দ। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। এখন তো খুব ছোট্ট করে স্বাগত তৎসহ সম্পাদকীয় প্রতিবেদন। পরম পূজনীয় সাধু মহাত্মা গুরু বৈষ্ণব সবাইকে এবং মঞ্চে উপবিষ্ট শিক্ষক শিক্ষিকা কবি সাহিত্যিক সবাইকে আমি ভূমিষ্ঠ প্রণাম জানিয়ে আমি দুটো একটি কথা বলবো। প্রথমে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, সময় খুব সংক্ষিপ্ত। আমাদের এখনই আমরা ঘর উত্তোলনে বেরোবো, তাই আমি বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না। আমরা আনন্দিত, আপ্লুত এবং আমরা অনেক পুণ্যবান। আমরা আগের জন্মের হয়তো কোনো পুণ্য ছিল, তাই একসাথে এত সাধু গুরু বৈষ্ণব এবং মহাত্মাদের এক মঞ্চে করা এবং শিক্ষাগুরু সাহিত্যিক কবি সবাইকে এক প্ল্যাটফর্মে পাওয়া পরম ভাগ্যের ব্যাপার। সমস্ত কৃতিত্ব আমি এই এলাকার দেশবাসী ভক্তবৃন্দ এবং ভক্তিমতী মায়েদের, আমাদের রাধাকৃষ্ণ বালক সংঘ এবং মহিলা গ্রুপ, আমরা উদ্বুদ্ধ হই এই এলাকার ভগবান প্রাণ, ভগবত প্রাণ ভক্তবৃন্দ, দেশবাসী আমাদের যেভাবে সাপোর্ট করেন, যেভাবে সহযোগিতা করেন, আমরা আস্তে আস্তে এগিয়ে চলেছি আপনাদের সহযোগিতায়। আমরা বিগত দিনে এই মাটি, এই জায়গায় যদি আমরা একটু চিত্র যদি অনুসরণ করে থাকি, এই জায়গায় প্রায় সামনের দিকে 10 ফুট বাই 15 ফুট অথবা 15 ফুট বাই 15 ফুট একটা গর্ত ছিল, সেটা 5 থেকে 6 ফুট, এবং পুরো জমিনটার মধ্যে জলাশয় ছিল। সেই জলাশয় অক্লান্ত পরিশ্রম করে মায়েরা তিল তিল করে, দাদারা, বয়স্ক কাকু জ্যাঠা যারা আছেন সবাই মিলে, ছোট্ট খুদেও পর্যন্ত সেদিন যেই রকম আমাদের বানর সেনা নিয়ে ভগবান রামচন্দ্র বিশাল 100 যোজন সমুদ্রকে আপনার ছোট্ট ছোট্ট পাথরের মধ্য দিয়ে আমরা লঙ্কা জয় করেছিলাম, আমরা কখনো ভাবতে পারিনি এত বড় ভূমি যে এই ক্ষুদ্র আমরা মন বা ক্ষুদ্র ভাবনা নিয়ে খুব কম সময়ের ভিতরে আমরা পৌঁছতে পারবো। যে কথা বলছিলাম, একদম যে আমাদের ছোট্ট যে ক্ষুদে ভক্ত রয়েছেন, তিনিও কিন্তু একটা মাটির চেলা নিতে বাদ দেননি। সেই ছোট আমাদের সেই ভাবনা, সেই ছোট্ট হাতে ছোট্ট মাটির কাদা নিয়ে এসে মায়ের সাথে দৌড়ে দৌড়ে এসে সেই গর্তে ফেলে দেওয়ার কারণে হয়তো ভূমিটা আজ পর্যন্ত ভর্তি হয়ে এই আমরা বসার আসন পেয়েছি, এবং আমরা রাধা মাধবকে বসাতে পেরেছি এবং মহাপ্রভুকে বসাতে পেরেছি। আমরা আজ পর্যন্ত যে ভক্তি মার্গ পেয়েছি, এখানে সমস্ত সাধুগুরু বৈষ্ণবের ভিতরে যার হাত ধরে এই আধ্যাত্মিক জগতে সমস্ত
রাধাকৃষ্ণ বালক সংঘ এবং মহিলা গ্রুপ আজকের এসছেন, তিনি আমাদের মধ্যে আর কেউ নয়, স্বয়ং নরোত্তমানন্দজি মহারাজ। ভগবানের কৃপায় এবং নরোত্তমানন্দজির আশীর্বাদে আমরা আজকের আস্তে আস্তে এগিয়ে আসতে পেরেছি। আজকের এই আধ্যাত্মিক জগতের ভিতরে আমাদের এই গুরুকে যদি আমরা না পেতাম, আমরা জানি না আলোয় আসতে পেরেছি কিনা, কিন্তু আমরা চেষ্টায় আছি। আপনারা বিশ্বাস করুন, ওনার যা যা নির্দেশ থাকে আমরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করার চেষ্টা করি, এবং যদি না পালন করতে পারি বকা খাই, মারও খাই, আমাদের মায়েরা মার খায়। এটাই আমাদের বড় পাওনা, বড় পুরস্কার, তাই তো আমরা এগোতে পারলাম। আর সবথেকে বড় বিষয়, ওনার সবথেকে বড় বাণী যেটা, উনি হয়তো উনি প্রথমেই বলে দেন, আমাদের ঘরোয়া ভাষায় উনি অনেক কিছু বলতে পারেন, কিন্তু বক্তব্য উনি দেন না। কিন্তু আমাদের মনের ভিতরে সবার সাথে মেশার ওনার যে ভাব, সেই ভাবনাটা আমাদের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে বলে ওনার সেই কথাটা আজও প্রথম দিন মনে পড়ে যে ভগবান তো হাত বাড়িয়ে আছে, তোরা যদি একটু হাত বাড়াতে পারিস, ভগবান সবসময় হাত ধরার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। তাই ওনার কথায় সাড়া দিয়ে বলে আমরাও একটু হাত যদি বাড়াই, তাহলে সবাই মিলে আমরা ভগবান দর্শন পাব। সেই মতো এগিয়ে চলেছি। কিছুদিন নয়, 7 থেকে 10 দিনের ভিতরে, 10 দিন আগে আমরা ছাদের সেন্টারিংটা খুলেছি। ওনার অসীম আমি দয়াই বলবো, আজকের এই গর্ত ভরিয়ে আমরা হয়তো ভূমিটা রেডি করেছিলাম, কিন্তু ভগবানের মন্দির গড়ার জন্য যিনি সবথেকে আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে, নরোত্তমানন্দজি মহারাজ। তারপরে বলি, এই এলাকার দেশবাসী, ভক্তবৃন্দ, ভক্তমণ্ডলী প্রত্যেকেই হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, সহযোগিতা করেছেন, আমরা এগোতে পেরেছি। আবার সবার কাছে আমার প্রার্থনা, বিনম্র প্রার্থনা, আপনারা আর একটু যদি হাত বাড়িয়ে দেন, তাহলে আমরা গৃহী মানুষরা একটু আস্তানা খুঁজি, আমরা ভগবান দর্শনের জন্য, ভগবান প্রার্থনার জন্য আমরা একটু জায়গা খুঁজি, সেই পরিবেশ খুঁজি। তাই আপনাদের কাছে আমাদের করজোড়ে আবেদন, আপনারা হাত বাড়িয়ে দেবেন, আমাদের সহযোগিতা করবেন। বিশেষ করে আর্থিকভাবে একটু সহযোগিতা না করলে তাহলে আমরা হয়তো আর এগোতে পারবো না। মহারাজদেরও একটা সীমা আছে, উনি হয়তো আমাদেরকে একটু বেশি ভালোবেসে ফেলেছেন, তাই আমাদের সাথে সবসময় সময় দেন, আসেন। কিন্তু আমরা যদি এবার দায়িত্বটা না নিতে পারি, তাহলে আমরা কিন্তু গুরু মহারাজকে অসম্মানের দিকে নিয়ে যাব। তাই আপনাদের কাছে আমরা করজোড়ে অনুরোধ করব, বিনম্র প্রার্থনা করব, আপনারা সবাই আমাদের মধ্যে ভেদাভেদ ভুলে, আমাদের মধ্যে রাগ ভুলে, হিংসা ভুলে আসুন সবাই মিলিত হয়ে এই পুরুষোত্তমপুর মাটিতে, ঘোষপাড়ার মাটিতে, যেখানে এত সাধু মহাত্মা, গুণী বৈষ্ণব, সাধুগুরু বৈষ্ণব, সাহিত্যিক, কবি, শিক্ষক, শিক্ষিকা আজকের উপস্থিত হয়েছেন, আমরা সবাই আসুন না একটু ব্রত হই, একটু ব্রত করি, একটু শপথ করি, আমরা সবাই মিলে এক হয়ে চলব। আগামী দিনে ভগবানের ব্রত করতে গিয়ে আমরা কেউ বিদ্বেষ করব না, আমরা কেউ দ্বিধা রাখব না, আমরা আগামী দিনে ভগবানকে সাক্ষী রেখে এগিয়ে চলব। আমরা বাড়িতে, পরিবারে, সমাজ ব্যবস্থার ভিতরে আমাদের মধ্যে যা যা বিভেদ আছে, আসুন না হরিবাসর প্রাঙ্গণে এসে সব ভুলে যাই। আমরা হিন্দু সনাতন, আমাদের যা সংস্কৃতি, ব্রহ্মজ্ঞানী মহারাজরা রয়েছেন, ওনারা আমাদেরকে যে পথ দেখান, সব বিভেদ ভুলে গিয়ে আমরা যদি সবাই এক হয়ে আমরা যদি এগোতে থাকি, তাহলে কিন্তু আমাদের কাছে আজকের অযোধ্যা নয়, বৃন্দাবন নয়, সারা ভারতবর্ষ থেকে মহারাজগণ এখানে পদার্পণ করবেন। সবাই এক হন, এক হয়ে আমরা আগে চলবো, মহারাজগণদের নিয়ে চলবো, আমরা আগে শপথ গ্রহণ করব। এই রকম মন্দির আমরা আগামী বছর এই মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করব। সবাই মিলে বলুন, কৃষ্ণ ভগবান কি,
কৃষ্ণ ভগবান কি, কৃষ্ণ ভগবান কি, মহাপ্রভু কি, মহাপ্রভু কি। জয় জয় নিতাই গৌর প্রেমানন্দে, হরি হরি বলো। আমাদের স্বর্গীয় পঞ্চানন ঘোষ ও স্বর্গীয়া প্রমীলা ঘোষ এবং ওনাদের জ্যৈষ্ঠপুত্র স্বর্গীয় অরবিন্দ ঘোষ তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে ভূমি দান করেছেন। তাঁদের এই ঘোষ পরিবার, তাদের সকল পরিবারবর্গকে আমাদের সংস্থার পক্ষ থেকে প্রণতি জানাই। এই রকম উদার মনোভাব, ভালো মনের পরিচয় বর্তমান সমাজে দিয়ে চলেছেন। এরকম একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে যেখানে আমরা সকলেই আসতে পেরেছি এক মন এক প্রাণ নিয়ে। তাদের প্রতি রইল আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম, ভালোবাসা, শুভেচ্ছা। তাদের প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত রয়েছেন পূজনীয় প্রণম্য ভবসিন্ধু ঘোষ মহোদয়, তাকেও আমরা এই মঞ্চে প্রণাম নিবেদন করি। স্মৃতিমঞ্চে মাল্যদান করবেন আমাদের শ্রদ্ধাভাজন অসীম ঘোষ মহাশয়। প্রতিমূর্তিতে স্মৃতিমঞ্চে মাল্যদান করবেন। এখন উনি মাল্যদান করছেন। এখন শ্রীমৎ স্বামী নরোত্তমানন্দজি মহারাজ, কপিলকুটি সাংখ্যযোগ আশ্রম গঙ্গাসাগর, যাকে আমরা নারায়ণ মহারাজ হিসাবে সমধিক চিনি। সারা সাগর দ্বীপবাসী এক কথায় আমরা নারায়ণ মহারাজ বললে বোধ হয় আমরা তো কাছাকাছি পৌঁছে যেতে পারি, আর নরোত্তমানন্দজি মহারাজ বললে বোধহয় একটু দূর হয়। সেই জন্য আমরা নারায়ণ মহারাজ বলে খুব কাছে পৌঁছে যাই, মহারাজের পায়ের তলায় পৌঁছে যাই। সেই জন্য আমরা নারায়ণ মহারাজ হিসাবে তাকে ডেকে থাকি, ভালোবেসে শ্রদ্ধা প্রণাম জানানোর জন্য। এখন তিনি উদ্বোধকের বক্তব্য নয়, তিনি শুভকামনা এবং আশীর্বাদ প্রণাম করবেন। ওনার বক্তব্য নেব না, উনি শুভকামনা করবেন এবং আশীর্বাদ প্রদান করবেন আমাদের। মহারাজ, আমাদের একটু আশীর্বাদ প্রদান করুন। আজকের এই সুন্দর এক মহতী অনুষ্ঠানে আপনাকে পেয়েছি, আমরা সকলেই ছাড়বো না, তাই তো নাকি? ওনার আশীর্বাদ আমরা নেব। ওং নমো ভগবতে বাসুদেবায় সদ্গুরবে শ্রী শ্রী কপিলায় কপিলানন্দায় নমঃ। আমি এই মহিলা গ্রুপের ঊর্ধ্ব কামনা করি। এরা আমার সঙ্গে সবসময় রয়েছে। আমিও এদের এই মন্দিরের সোমনাথকেও করে, সোমনাথ তো আমার কাছেই থাকে, তো এদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমিও খুব ধন্য হয়েছি যে এই মন্দিরে আমি কিছু করতে পেরে। জয় গুরু। ওনার এই যে আশীর্বাদ, এটা খুব ছোট্ট মনে হলে অনেক বড়, এর গভীরতা অনেক। পরম শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, সত্যই কলির তপস্যা। খুব সহজ নয়। মানে কি সত্য? এই সত্য ব্যাখ্যা করতে লাগবে 1 মাস। সত্য জিনিসটা কি? মহারাজের এই ক্ষুদ্র বক্তব্য, এই যে আশীর্বাদ উনি যে প্রদান করলেন, এর বক্তব্য, এই আশীর্বাদ ব্যাখ্যা করতে আমাদের সময় চলে যাবে, অনেক সময় লাগবে, আমাদের জীবন ভোর সময় দিয়ে যেতে হবে মহারাজকে। এখন আশীর্বাদ প্রদান করবেন এবং শুভেচ্ছা জ্ঞাপন। আজ ঠিক বক্তব্য মানায় না, শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করবেন, ভক্তি মার্গের কথা আমরা শুনবো, আশীর্বাদ করবেন। ওনারা আমাদের প্রণম্য, আমাদের মধ্যে রয়েছেন, আমাদের হার্দিক আমন্ত্রণে এসছেন। অশীতিপর, বয়সের ভারে নুব্জ, আপনারা অনেকেই জানেন সাগর দ্বীপের সাহিত্য জগতের যিনি ধ্রুবতারা এই মুহূর্তে। আপনারা তো অনেকেই জানেন না, যার 17খানা উপন্যাস বেরিয়ে গেছে, বহু গল্প তিনি লিখে থেকে সকল সাগর দ্বীপবাসীর পক্ষ থেকে আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা, অভিনন্দন, প্রণাম নিবেদন করি। এখন উনি আশীর্বাদ এবং শুভকামনা জানাবেন আমাদের উদ্দেশ্যে।
আশীর্বাদ প্রদান করবেন। আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন পরম শ্রদ্ধেয় প্রণম্য শ্রী ভাগ্যধর বারিক মহোদয়। নমস্কার। প্রথমে পরম করুণাময় শ্রী শ্রীকৃষ্ণের চরণে শত শত কোটি প্রণাম নিবেদন করি। প্রণাম জানাই মঞ্চে উপবিষ্ট সমস্ত সাধুবৃন্দদের চরণে। শ্রদ্ধা জানাই যে মায়েরা এরকম একটি অনুষ্ঠান করে চলেছেন, তাদের ভালোবাসা দিয়ে, তাদের শ্রদ্ধা এবং তাদের উৎসাহ নিয়ে। এবং শুভেচ্ছা জানাই সেই তরুণ উৎসাহী বন্ধুদের, যারা এরকম একটি সংগঠন, এইরকম একটা প্রত্যন্ত জায়গায় আপনারা গড়ে তুলেছেন এবং এত মানুষকে আপনারা আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত করিয়েছেন। তাদের শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাই। এই যে বালক, রাধাকৃষ্ণ বালক ও মহিলা গ্রুপ, এটি নামটি যথেষ্ট নয়, কিন্তু এই নামটির সঙ্গে যারা জড়িত রয়েছেন এই এলাকার উৎসাহী ব্যক্তিবর্গ, তরুণরা, মায়েরা এবং বিভিন্ন সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যারা জড়িত রয়েছেন তাদের সকলকে শুভেচ্ছা জানায়। এই এলাকার অনেকেই আমার কেউ ছাত্র, যেহেতু আমি দীর্ঘদিন প্রায় 34 বছর শিক্ষকতা করেছি এবং অনেকের সঙ্গে বিভিন্ন কারণে পরিচিত মুখ অনেক দেখছি। তো আজকে ঠাকুরের একটা কথা মনে পড়ছে। ঠাকুর বলছিলেন যে তুমি যতদিন বাঁচবে ততদিন শিখবে, যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি। তো আজকে জীবনেতে বহু অনুষ্ঠানে গেছি, যে ডাকে চলে যায়। শারীরিক কোনো সমস্যা না হলে বা কোনো ব্যক্তিগত সমস্যা না থাকলে সব অনুষ্ঠানে যাওয়ার চেষ্টা করি। তা আজকে এখানে উপস্থিত না হলে এর নতুন অভিজ্ঞতা হতো না। এত যে আন্তরিকতা, এত যে ভালোবাসা, এত যে অভিনবত্ব যে প্রকাশ ঘটতে পারে একটা অনুষ্ঠানে, আজকে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে আমার তো সেই অনুভূতি হলো। কল্যাণী মৃণাল তো তার বাক্যচ্ছটায়, বাক্য বন্ধনে বহু কথা বলে যাচ্ছে, বহু বিশেষণ দিচ্ছে, ভালোও লাগছে আমার। অসংখ্য সাধুরা তাদের সময় ব্যয় করে, সাধু আমরা অসাধু একরকম, কারণ এরা দুটো শব্দ আছে আমাদের জীবনে, ত্যাগ এবং ভোগ। এই যে গেরুয়া যারা রয়েছেন এরা ত্যাগের প্রতীক। সব কিছু ত্যাগ করে, সংসারের সব কিছু চাওয়া পাওয়া ত্যাগ করে এরা জীবনের পাথেয় করেছেন, জীবনের ঈশ্বরের আরাধনায় নিমগ্ন হয়েছেন। আর আমরা যারা সংসারী মানুষ, আমাদের প্রতিনিয়ত লোভ লালসার মধ্য দিয়ে চলতে হয়, তাই আমরা ভোগী মানুষ। সেই ভোগী মানুষ আমরা যারা, আমরাই তো সমাজে আছি, অধিকাংশই তো আমরা। কজন বা ত্যাগী মানুষ আছে, কজন সন্ন্যাসী আছেন? তো আমাদের এই জীবন কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ, মাৎসর্যের যে ষড়রিপু, একে প্রতিনিয়ত আমাদের মোকাবেলা করে চলতে হচ্ছে। প্রতি মুহূর্ত আমাদের এদের সঙ্গে যোগাযোগ করে চলতে হচ্ছে। এই তো জীবন। কিন্তু সেই জীবনের মধ্যেও যে সৌন্দর্য আছে, সেইটাই হচ্ছে সত্য। সেই সৌন্দর্য পেতে গেলে মনের যে সংযম দরকার, মনের যে শুদ্ধ ভাবনা দরকার, মনের মধ্যে পবিত্রতা আনা দরকার। সেই মঙ্গলময় যিনি আমাদের পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, সেই সর্বশক্তিমান, যার জন্য এই পৃথিবীতে আমি আলো বাতাস উপভোগ করছি, সেই সর্বশক্তিমানের কাছে আমরা দিনের কিছু মুহূর্ত বা একটি মুহূর্ত যদি আমরা মনের বেদনা, ভালোবাসা জানাই, তিনি নিশ্চয়ই আমাদের আশীর্বাদ করবেন। আর সেই পথে বা সেই পথ নির্দেশক হচ্ছেন এই সাধুবৃন্দ, যারা আমাদের পথ দেখাবেন, যারা সব কিছু সংসারের সব লোভ লালসা ত্যাগ করে জীবনের ত্যাগের পথে গেছেন। তো আজকে আপনারা
আমাকে ডেকেছেন, আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি এরকম একটা সুন্দর পরিবেশে এসে। পরম করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ, যার হোলি উৎসব নিয়ে এই অনুষ্ঠান বা এরকম অনুষ্ঠানগুলো হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়। শ্রীকৃষ্ণ তার মহাভারতে তার বহু বিচিত্র কথা আছে। মহাভারত শ্রীকৃষ্ণ মানে মহাভারতের পুরুষ, পরম পুরুষ। যেমন ত্রেতাতে রামকৃষ্ণ, দ্বাপর যেমন শ্রীকৃষ্ণ। এবং আমরা বলছি কলিতে তিনি শ্রী চৈতন্য হয়েছেন। তো এই যে পরম্পরাগতভাবে ভগবান বিভিন্ন সময়ে মানুষের কল্যাণে তিনি আবির্ভূত হয়েছেন। কেন? মানুষের মধ্যে বিবেক জাগরণের জন্য। এই মনুষ্য সমাজে বাস করতে গেলে যে জিনিসটার অভাব ঘটে, অভাব আছে, সেটা হচ্ছে মানুষের মধ্যে হৃদয়ের ভালোবাসা। কারণ আমরা ভালোবাসা ঠিক প্রকাশ করতে পারি না কিংবা ভালোবাসা দিতে পারি না। তার কারণ আমাদের মধ্যে যে ক্ষুদ্র ভাবনা আছে, আমাদের মধ্যে লোভ লালসা আছে, তা প্রতিনিয়ত আমাকে এত বেশি আমার ব্যক্তিগত চাওয়া পাওয়াকে আক্রান্ত করছে, তা আমি অপরকে ভালোবাসতে পারি না। কেন? ভালোবাসতে গেলে ত্যাগের দরকার হয়। আমাদের শাস্ত্রে বলেছে ত্যাগে তিন তক্তন ভুঞ্চিতা, ত্যাগে ত্যক্তন ভুঞ্চিতা, ত্যাগে ভোগ করো। ত্যাগ, অদ্ভুত কথা, ত্যাগ এবং ভোগ দুটো বিপরীত ধর্মী, কিন্তু ত্যাগে ভোগ করতে বলছি। কীভাবে? যে ত্যাগে আবার ভোগ কী? সংসারী মানুষের ক্ষেত্রে একটা বিচিত্র কথা যে ত্যাগে ভোগ সম্ভব নয়। সে মহারাজা করতে পারেন, কারণ তার সব কিছু ত্যাগ করেছেন। আমরা ত্যাগে কী করে ভোগ করব? আসলে আমাদের মধ্যে যে হৃদয়ের যে ভাবনা রয়েছে, যে চাওয়া পাওয়া রয়েছে, যে লোভ লালসা আছে, সেই লোভ লালসাটাকে আমি কতটা দমন করতে পারি, সেই লোভ লালসাটাকে যদি দমন করতে পারি, তবে তেন তাক্তেন ভুঞ্চিতা করতে পারবো, ত্যাগে আমি ভোগ করতে পারবো। তার মানে ত্যাগের মধ্যে যে আনন্দ আছে, সেই আনন্দটা আমি উপভোগ করতে পারবো। কীভাবে? আমি একটি ছোট্ট উদাহরণ দিই। আমরা প্রত্যেকে নিজের জন্যই ভাবি, নিজের পরিবারের কথা ভাবি, নিজের প্রিয়জনের কথা ভাবি, নিজের কথা তো ভাবি, অপরের কথা ভাবি খুব কমজনই, কম সময় পাই অপরের কথা ভাবতে। কিন্তু আমি একটা পথে যাচ্ছি, একটা যীশু খ্রিস্টের একটা বাইবেলের একটা ছোট্ট গল্প বলি, ছোট্ট গল্প, 2-1 মিনিটের কথা। একটা জেরুজালেম থেকে জেরুকা এই রাস্তা মরুভূমির রাস্তা। সেই রাস্তায় একজন বণিক যাচ্ছে। বণিক যাওয়ার পথেই, যেহেতু মরুভূমির রাস্তা, সেখানে বহু দুষ্কৃতরাও থাকে। পথে ডাকাতরা তাকে আক্রমণ করলো, আক্রমণ করে তার সব কিছু ছাড়িয়ে নিয়ে তাকে একেবারে জখম করে দিয়ে, তাকে আঘাত করে তার ক্ষতবিক্ষত করে দিয়ে চলে গেল। সে রাস্তায় পড়ে আছে। সেই রাস্তায় খুব জনবিরল রাস্তায়, খুব সহসা কেউ যায় না, মাঝে মাঝে 1-8 জন যায়। তা ও পড়ে থাকার পরে প্রথমে একজন পুরোহিত গেল, যাকে ইংরেজিতে বলে প্রিস্ট। পুরোহিত গেল, পুরোহিত দেখলো একটা লোক পড়ে আছে তো আছে, সে চলেই গেল। লোকটা পড়ে আছে, লোকটা ভালো কি মন্দ, লোকটা কেন পড়ে আছে সে ভ্রুক্ষেপ করলো না, চলে গেল। পুরোহিত চলে যাওয়ার পরে একজন তার চেলা এলো, যাকে ইংরেজিতে বলছে লেভাইট। সে লেভাইট এলো, এসে সেও দেখলো একটা লোক পড়ে আছে। সে পড়ে আছে দেখে তার কাছে গেল। প্রিস্ট পুরোহিত দেখেনি, চলে গেল, কিন্তু লেভাইট তার কাছে গেল, গিয়ে তাকে দেখলো, দেখে লোকটা আহত হয়েছে দেখলো, কিন্তু কিছু করলো না, সেও চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে ঘোড়ায় চড়ে একজন সামারিটানবাসী, একজন পরিব্রাজক এলো। সে ঘোড়ায় চড়ে আসছে। ঘোড়া তো আসতে চলে না, বেশ দ্রুত চলে, কিন্তু দ্রুত চলতে চলতে সে যখন দেখলো রাস্তায় একটা লোক পড়ে আছে, তখন সে ঘোড়াটাকে থামালো, থামিয়ে ঘোড়া থেকে নামলো। নেমে দেখে লোকটা একটা আহত, ক্ষতবিক্ষত, তাকে কেউ না কেউ মারধর করে ফেলে দিয়েছে। তখন সে তাকে ঘোড়ায় তুললো, কষ্ট করে একা তুলে তাকে একটা শহরে নিয়ে গেল। এবং তাকে তখন সে সব জায়গায় ছিল যে কিছু মদ, ক্ষতস্থানে মদ দিলে তার শুশ্রূষা হয়, তাই কিছু মদ দিল, দিয়ে শুশ্রূষা করলো। তারপরে একটা সরাইখানায় নিয়ে গিয়ে তাকে সরাইখানা মালিককে বললো যে তুমি একে একটা ডাক্তারখানায় দেখাও, আমি আমার কিছু পয়সা আছে তোমাকে দিয়ে যাচ্ছি, তুমি এইটুকু কাজ করো, আমার অনুরোধ, কারণ এই লোকটিকে যদি এই মুহূর্তে চিকিৎসা না করা যায় লোকটি মারা যাবে। বলে সেই লোকটি চলে গেল। এইখানেই গল্পটি শেষ, বাইবেলের গল্প।
তা এই তাহলে বলছে, প্রশ্নটা হচ্ছে যে তাহলে তোমার কে প্রকৃত প্রতিবেশী কে? হু উইল বি ইয়োর গুড নেবার, হু উইল বি ইয়োর নেবার, কে তোমার প্রতিবেশী, এইটা জিজ্ঞেস করা হচ্ছে। যীশু খ্রিস্ট জিজ্ঞেস করছেন তার শিষ্যদের যে কে তোমার প্রকৃত প্রতিবেশী? ওই প্রিস্ট মানে পুরোহিত, না ওই লেভাইট, না তার চেলা, না ওই সামারিটানবাসী? ওই যে সামারিটানবাসী একজন পরিব্রাজক, কে তোমার প্রকৃত প্রতিবেশী? তখন বলছেন তার শিষ্যরা বলছে ওই সামারিটানবাসী আমার প্রকৃত প্রতিবেশী। সেই দিন থেকে কথা রটলো বি এ গুড সামারিটান, মানে এই কথার অর্থ বি এ গুড সামারিটান মানে একজন প্রকৃত প্রতিবেশী হও। তো আমরা সেই প্রকৃত প্রতিবেশী হতে চাই, অপরকে ভালোবাসতে হবে, অপরের সহমর্মিতা দরকার। এটার জন্য দরকার ঈশ্বরের আরাধনা, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা। শ্রীকৃষ্ণ নিয়ে দাপরে অনেক কথা আছে। মহাভারতের মূল নিয়ন্ত্রণ শক্তি শ্রীকৃষ্ণ। সেই শ্রীকৃষ্ণ নিয়ে পরবর্তীকালে বহু আমাদের বাংলা সাহিত্যে বহু পদাবলী রচিত হয়েছে। বিখ্যাত পদকার বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দ দাস, ছাত্ররা যারা বাংলা সাহিত্য নিয়ে পড়ে তারা তো জানেই যে কি অপূর্ব পদাবলী আছে সব। যখন চৈতন্যদেব, আমাদের নবদ্বীপের চৈতন্যদেব যখন ঈশ্বরপুরীর কাছে গেছেন, তখন তাকে বলছে যে কি কহবরে আনন্দ ওর, চিরদিন মাধব মন্দির মোর, কি কহবরে আনন্দ ওর, চিরদিন মাধব মন্দির মোর। যে আমার হৃদয় মন্দিরে চিরদিন মাধব অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ। সেই একটা কথা এখানে পড়ছিল তো না, বলছিল বোধহয় যে কৃষ্ণনাম যে করবে প্রতিদিন, ঈশ্বর তার সঙ্গে থাকবেন, ভগবান তার সঙ্গে থাকবেন। তো ঈশ্বরের আরাধনা, ভগবানের আরাধনা। ঈশ্বরের আরাধনা করলে আমার মনের যে কালিমা আছে, আমার মনের যে ক্ষুদ্রতা আছে তা দূর হবে। সেই দূর ভাবনা নিয়ে আমাদের চলতে হবে। এবং মায়েদের প্রণাম করি। মায়েরা আমাদের পৃথিবীর আলো দেখিয়েছেন। সেই মায়েরা প্রকৃত যদি মা হন তাহলে সন্তান সঠিক হবে। আমরা প্রার্থনা করব আমাদের সমাজে সেই প্রকৃত মায়েরাই আসুন। এই যে আজকের যে এই শ্রীকৃষ্ণ বালক সংঘ এবং মহিলা গ্রুপ, আমি এদের শুভেচ্ছা জানাই, শ্রদ্ধা জানাই। এবং এরকম একটি অনুষ্ঠান তারা যে উপহার দিয়েছেন, এই এলাকার পক্ষে মঙ্গলজনক শুধু নয়, আমাদের এই সাগরদ্বীপের পক্ষে মঙ্গলজনক। মানুষের কাছে এই বার্তা যাক, মানুষের শুভবুদ্ধি জাগুক। শুভবুদ্ধি হলে ভগবান কাউকে ভগবান সকলের মধ্যে ক্ষমতা দিয়েছেন। যিনি শ্রম করছেন, যিনি রিক্সা চালাচ্ছেন, যিনি বড় চাকরি করছেন, কি যিনি বড় রাজনীতির নেতা, সকলের মধ্যে কোনো ক্ষমতা দিয়েছেন ঈশ্বর তাকে বেঁচে থাকার জন্য। কিন্তু অসৎভাবে বেঁচে থাকা আর সৎভাবে বেঁচে থাকার মধ্যে পার্থক্য আছে। আমি যতটুকু ইনকাম করব, উপায় করব, ততটুকুই আমার যথেষ্ট। সেই দিয়ে আমার পুণ্যবৃত্তি করতে হবে। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তিনি আমাদের সকলের মধ্যেই শুভবুদ্ধি দেন। আপনারা সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। মঙ্গলময় ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আমাদের সকলে আশীর্বাদ করুন। নমস্কার, ধন্যবাদ। খুব সুন্দর। সময় অল্প, ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন স্যার। ডক্টর NK মণ্ডল, নির্মল কুমার মণ্ডল এখন আশীর্বাদ প্রদান করছেন। সবাইকে, মঞ্চে উপস্থিত যারা বসে আছেন, আমার পরম পূজ্যপাত মহারাজগণ, বিশিষ্ট সাধু সন্ত ব্যক্তিত্ব, শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মণ্ডলী এবং রাধাকৃষ্ণ বালক সংঘ অ্যান্ড মহিলা গ্রুপ এর পরিচালনায় সার্বজনীন শ্রী শ্রী দোল উৎসব ও গৌরাঙ্গ মহোৎসব কমিটির সদস্য এবং সদস্যবৃন্দ এবং সাগরদ্বীপের যে সমস্ত বাসিন্দারা এখানে আছেন, সবাইকে আমি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা, শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাই। শ্রদ্ধা জানাই আপনারা এই পুণ্যভূমিতে জন্মগ্রহণ করেছেন। সাগর দ্বীপ, পূর্ণদ্বীপ, পূর্ণতীর্থ গঙ্গাসাগর। এবং এই গঙ্গাসাগরের গবেষণায় যে তথ্য উঠে এসেছে, প্রয়াত সাহিত্যশ্রী
শ্রদ্ধেয় শ্রী নরোত্তম হালদার মহাশয়ের গবেষণায় গঙ্গারিডি সভ্যতা, গঙ্গারিডি এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হবে। স্যারেরা আছেন, মার্জনা করবেন। আমি খুব গঙ্গারিডি এই শব্দের মধ্যে অনেক কিছু আছে। এই গঙ্গারিডি এই সভ্যতা গবেষণায় উঠে এসেছে। এখানে একটি বন্দর শহর ছিল, গঙ্গা বন্দর। আর এই বন্দর শহরেই যিনি ছিলেন সর্বজন পরম পূজ্যপাত, যার আধিপত্য, যার সাম্রাজ্য, সে মহামণি কপিল। সরি, এখানেই রাজত্ব করতেন, এখানেই বসবাস করতেন বিশ্বখ্যাত মহামণি কপিল। আর এই গঙ্গাসাগর দ্বীপে বসে তিনি রচনা করেছিলেন বিশ্বখ্যাত তার সৃষ্টি সাংখ্য দর্শন, ষড়দর্শন। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দর্শন প্রণেতা মহামণি কপিলের ধ্যান, তার পুণ্যভূমি, তার বাসভূমি গঙ্গাসাগর, এই গঙ্গা বন্দর, বন্দর শহর। আর এখানেই তার সেই স্মৃতি, তাকে স্মরণ করে চলেছেন সাংখ্যযোগ কপিল কুটির, এই যে গঙ্গাসাগরের আশ্রম, কপিল কুটির সাংখ্যযোগ আশ্রম। উপস্থিত এখানে আছেন পরম পূজ্যপাত স্বামী নরোত্তমানন্দজি মহারাজ। আমি অল্প সময়ের জন্য হলেও ওনার সান্নিধ্যে ছিলাম। এনাদের জীবনযাত্রা, মহামণি কপিলের তার আদর্শ, তার ভাবধারা, তাকে বহন করে চলেছেন, যার চেষ্টায়, যার সাধনায় তিনি আপনাদের মধ্যে উপস্থিত। পরম পূজ্যপাত পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ স্বামী নরোত্তমানন্দজি মহারাজ, তাকে আমি আর একবার প্রণাম জানাই। এবং এদের সঙ্গে থেকে এই উপলব্ধি হয়েছে, ভারতবর্ষ সাধু সন্তের দেশ। কিছুদিন আগে কুম্ভ হয়েছে। আমি ভারতবর্ষের এই কপিল যে সমস্ত আশ্রম আছে মহারাজ, আমি উজ্জয়িনীতে গেছি আপনাদের আশ্রমে, এবং এটা সম্ভব হয়েছে আমাকে মহারাজ আশ্রয় দিয়েছিলেন। গঙ্গাসাগরে আমি আসতে পেরেছিলাম, এবং গঙ্গাসাগরে আমি আসতে পেরে ধন্য হয়েছি। সারা ভারতবর্ষের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে গেছে, এবং সেই পরিচয় সূত্রে আমি উজ্জয়িনীর আশ্রমে আমি চলে গিয়েছিলাম তাদের আমন্ত্রণে। সে সময় আমাকে মার্জনা করবেন, আমি মহারাজ আপনাকে জানাতে পারিনি। আমি উজ্জয়িনীতে গিয়েছিলাম, ওখানে আমি ঘুরে এসেছি। যাই হোক, এটা অন্য কথা। আমি এই জন্য বলবো আপনাদেরকে, এই যে রাধাকৃষ্ণ বালক সংঘ মহিলা গ্রুপ, আপনারা সত্যি ধন্য। আপনারা এরকম মহারাজের এইরকম একটি প্রতিষ্ঠানে, কপিল কুটির সাংখ্যযোগ আশ্রমের সঙ্গে আপনারা আছেন। আমার তো মনে হয় আপনারা খুব ভালো একটা উদ্যোগ নিয়েছেন, একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আছেন, এবং এরকম একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছেন। ভালো করে আরও বেশি বেশি করে কপিলকে জানুন, সাংখ্য দর্শন জানুন, পড়ুন। সময়ে সুযোগ হলে অবশ্যই আপনাদের সামনে উপস্থিত হব। এবং আমি যার সূচনা মহারাজকে নিয়ে আমি শুরু করেছি, কপিল বুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র, সেটি সময় সুযোগ হলে অবশ্যই আপনাদের সঙ্গে আবার মিলিত হব, ভাব বিনিময় হবে, সাংখ্য দর্শন জানবেন, অনেক কিছু বুঝতে পারবেন। প্রকৃত দর্শন, এই দর্শন শব্দটি নিয়ে আবার অনেক কিছু বলা যায়। তো আমি চিকিৎসা শাস্ত্রের বাইরে আর এত ব্যাখ্যা দেওয়াটাও আমার পক্ষে সম্ভব না, সময়েরও সেই সময়টা নেই। শুধু আপনাদেরকে এটাই বলবো, এই জায়গা গঙ্গাসাগর এক পুণ্যভূমি। এর প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে, প্রতি পদে পদে রয়েছে ইতিহাস ছড়িয়ে আছে। এখানে এটি একটি ঐতিহাসিক স্থান। আপনারা অনেকেই জানেন, সত্যি মাস্টারমশাই আপনিও জানবেন,
বেশ কিছুদিন আগে কিছু প্রত্নতত্ত্ব তার তাত্ত্বিক আবিষ্কার হয়েছে আমাদের ওই মন্দিরতলা সংলগ্ন স্থানে। গঙ্গাসাগরে গেলে দেখবেন ওই জায়গা হচ্ছে রাধাকৃষ্ণপুর, দেখবেন বিশাল একটা টাওয়ার। এই টাওয়ারের থেকে মানুষজন কি করত ওই টাওয়ারটাতে উঠে, এর থেকে অনেক কিছু প্রমাণ হয়। আমাদের সুন্দরবনের এই পাশের ব্লক মথুরাপুর 2 রায়দিঘি, দেখবেন জটার দেউল একটি আছে, অতি প্রাচীন। কারা তৈরি করে গেছে এটি একবার দেখে আসুন। এবং সবথেকে আশ্চর্য হবেন যে এই দেউল কিংবা ওই রাধাকৃষ্ণপুরের ওই যে টাওয়ারটি তৈরি হয়েছে, এটা কিন্তু ওই রড সিমেন্টের ওখানে ব্যবহার আছে বলে আমার মনে হয় না, ওগুলো নেই। জটার দেউলটা আমি দেখেছি, রাধাকৃষ্ণ টাওয়ারটাকেও দেখে এসেছি। তাহলে ভাবুন যে ওই সময়ে যখন রড সিমেন্টের ব্যবহারটি হয়নি, সে সময়ে আমাদের দেশের বিজ্ঞান প্রযুক্তি সেটা কত উন্নত ছিল। দীর্ঘায়িত করব না, আপনারা অনেকক্ষণ বসে আছেন এবং এখানে আছেন, আমিও ব্যস্ত আছি, আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে একটা বিশেষ প্রোগ্রামে, আমি পেরিয়ে যাব। আপনাদেরকে এইটুকুই বলবো যে গঙ্গাসাগরে বসবাস করতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করি। এবং আপনারা যারা গঙ্গাসাগরে আছেন, যে সমস্ত সাধু সন্ত মাস্টারমশাইরা আছেন, সবাইকে আন্তরিক শ্রদ্ধা শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাই। এই গঙ্গাসাগর নিয়ে অনেক বেশি করে কালচার হওয়া দরকার, অনেক বেশি করে আলোচনা হওয়া দরকার। গঙ্গাসাগরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ইতিহাস লুকিয়ে আছে। আমি আছি নাগ মন্দিরের পাশে, নাগ সরোবর আমাকে এনেছিলেন আমাদের শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্রনাথ দে মহাশয়। আমি নাগ সরোবরে প্রথম আসি। নাগ সরোবর আমার দেশে, ভারতবর্ষে একটি শহর আছে নাগপুর। আচ্ছা, নাগপুরের সঙ্গে নাগ সরোবরের কি কোনো সম্পর্ক আছে? নাগ সরোবর সম্ভব হয়, আমি এখানকার যারা কমিটি আছেন আমি সবাইকে বলে যাচ্ছি, অবশ্যই আপনারাও যেমন আসবেন, আমি নিশ্চিতভাবে আরও বেশি করে মানুষজনকে আপনাদের প্রতিষ্ঠানে নিয়ে আসুন, তারা আসুন এবং এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাক। আমার শুভেচ্ছা রইল। আমি প্রণাম জানাচ্ছি মহারাজদেরকে, প্রণাম জানাই আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক আমার মাস্টারমশাই ভাগ্যধরবাবু আমার সঙ্গে আছেন, অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় শান্তনুবাবু, সবাইকে আমার শিক্ষক মণ্ডলীকে আমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি আমার শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্রনাথ দে মহাশয়, যার আন্তরিক প্রচেষ্টায় আমি গঙ্গাসাগরে আজকে দাঁড়িয়ে আছি। আর সর্বশেষে যার কথা না বললে নয়, আমার অত্যন্ত স্নেহভাজন মৃণালকান্তি দে, কিছুদিনের মধ্যে আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছবে। ভগবানের কাছে আমার এইটাই রইল, ভগবান ওনাকে আশীর্বাদ করুন। আর আপনারা সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, আমার শুভেচ্ছা রইল। আমাকে একটু মার্জনা করবেন, আমি একটুখানি বেরিয়ে যাব। নমস্কার। অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা কালকে গেছিলাম, গতদিন স্যার কত দিক দিয়ে উনি আজকের এই জায়গায় এসছেন, আমরা সত্যি আপ্লুত এবং ধন্য। এখন এই মুহূর্তে অযোধ্যা থেকে এসছেন, এই মুহূর্তে আমরা অযোধ্যা দর্শন করছি। ভাবুন, এই মুহূর্তে আমরা অযোধ্যা দর্শন করছেন পরম পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী ব্রজকিশোর দাসজি মহারাজ রামকুট ভরতমহল অযোধ্যা থেকে এই মুহূর্তে পদার্পণ করলেন আমাদের এই পবিত্র ভূমিতে। এই মুহূর্তে আমরা অযোধ্যায় চলে গেছি। অযোধ্যার মাটির স্পর্শ এই মুহূর্তে পেলাম আমাদের এই পবিত্র ভূমিতে। हम लोग धन्य है, हम लोग गर्व अनुभव कर रहे हैं इस जगह पे, इस जमीन पे जिस महात्मा का आगमन हुआ है। इस महात्मा अभी इस भूमि पे आए हैं, हम गर्व अनुभव कर रहे हैं। महात्मा ब्रजकिशोर जी को हम राधा कृष्ण बालक संघ और महिला ग्रुप आंतरिक अभिनंदन कर रहा हूँ। और सब मिलके प्रार्थना है, ब्रजकिशोर जी 2 दिन पहले आने वाले थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने आ नहीं पाया। अभी बहुत कष्ट करके
हमारा मंच पे पहुंच गया है। हम धन्य हैं, हम सागरवासी धन्य हैं। अयोध्या भूमि से महात्मा जी ने अपना गंगा सागर जो राधा कृष्ण बालक संघ मिट्टी में आ गया, हम धन्य हैं। আপনি দয়া করে আমাদের এই পবিত্র মঞ্চে আসুন। আমরা এই মুহূর্তে আমি কিন্তু মহারাজকে প্রণাম করেছি, অযোধ্যায় চলে গেছি, অযোধ্যা স্পর্শ পেলাম। সত্যি এক আলাদা অনুভূতি, আলাদা একটা অনুভূতি কাজ করছে শরীরের মধ্যে। তো অযোধ্যা থেকে তিনি এসছেন, তাকে এখন আমরা বরণডালা নিয়ে বরণ করে নিচ্ছি। এই মুহূর্তে বরণ করছি আমরা परम पूजनीय श्रीमद स्वामी ब्रजकिशोर दास जी महाराज। ब्रजकिशोर दास जी महाराज ताके এখন আমরা বরণ করে নিচ্ছি চন্দনের ফোঁটা এবং পুষ্পমাল্য দিয়ে এবং বরণ করে নেব পুষ্পমাল্য দিয়ে, চন্দনের ফোঁটা দিয়ে বরুণ বাবুকে, গৌতম বাবুকে। এই মুহূর্তে আমরা গৌতম বাবুকে বরণ করে নিচ্ছি। আমরা গৌতম বাবুকে এই মুহূর্তে আমরা বরণ করে নিচ্ছি। আমরা তাকে আনন্দিত, আমরা তাকে এই মঞ্চে পেয়ে আমরা সত্যি আনন্দিত। বরুণ বাবু এদিকে একটু, আমরা সত্যি গর্বিত এবং আনন্দিত, আমরা মহারাজকে পেয়েছি। আমরা বরণ করে নিলাম বরুণ বাবুকে। এখন যার বক্তব্য আমরা ঠিক আজকের দিনের বক্তব্য কি বলবো, যার আশীর্বাদ নেব, তিনি এতক্ষণ ধরে বসে আছেন, যাকে বিদেশেও বক্তব্য রাখতে আমন্ত্রণ এসেছিল, তিনি সেগুলো ক্যান্সেল করেছেন, অনেক দূর নিউ ইয়র্ক। তাকে আমরা কাছে পেয়েছি, হয়তো অনেকেই জানি না। শিক্ষারত্ন পুরস্কার প্রাপ্ত জাতীয় শিক্ষক, পর্যাবরণ মিত্র পুরস্কার প্রাপ্ত এবং প্রধান শিক্ষক ধবলাট লক্ষণ পরিবেশ উচ্চতর বিদ্যালয় প্রণম্য শ্রদ্ধাভাজন শ্রী শান্তনু গায়েন মহোদয় এখন বক্তব্য রাখবেন। আমাদের অত্যন্ত কাছের, আমাদের সাগর দ্বীপের প্রাণের মানুষ, কাছের মানুষ, মনের মানুষ। এখন তার আশীর্বাদ আমরা শুনে নেব। নমস্কার। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशु गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। দোল পূর্ণিমার এই ফাল্গুনী যে পরিবেশ, এই যে ফাগুন পরিবেশ, যেখানে বসন্ত আমাদের হৃদয়কে ছুঁয়ে যায়, যেখানে দক্ষিণা সমীর আছড়ে পড়ে, যেখানে কোকিলের কুহুতান বাজে, সেই বৃন্দাবনে আজকে উপস্থিত হয়েছি। আর যার কথা আজকে আমাদের মনে পড়ে এই ফাগুন পূর্ণিমাতে, প্রথম হচ্ছে সেই পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তার চরণে সশ্রদ্ধ প্রণাম। আর এই ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে যিনি পৃথিবীতে আলো করে জন্মেছিলেন, আমাদের মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব, তার চরণে শতকোটি প্রণাম জানাই। অন্যান্য দেবদেবী যারা রয়েছেন তাদেরকে আমি সুশুদ্ধ প্রণাম জানাচ্ছি। এই আজকের অনুষ্ঠানের যিনি শুভ উদ্বোধন করলেন, আমাদের পরম পূজ্যপাত শ্রীমৎ স্বামী নরোত্তমানন্দজি মহারাজ, যাকে আমরা নারায়ণ মহারাজ বলে জানি। তার যে সাদাসিধে চিন্তা ভাবনা, তার যে আচরণ, তার যে মাটির সঙ্গে তার যে চেনা সুর, এত ভালো লাগে। তাকে প্রণাম করে আমরা শতবার প্রণাম করে বলতে ইচ্ছে করে, আমার মাথা নত করে দাহুই তোমার চরণ ধুলার তলে, সকলই অহংকারে আমার ডুবাও চোখের জলে। সকল সন্ন্যাসী বৃন্দদের আমি নিবেদন করি আমার শতকোটি বিনম্র প্রণাম। মঞ্চে উপবিষ্ট যে সকল গুণীজন রয়েছেন, গুরুজন ব্যক্তিত্ব রয়েছেন, তাদেরকেও আমি প্রণাম জানাচ্ছি। এখানে যারা বয়োজ্যেষ্ঠ তাদের সকলকে প্রণাম, আর অন্যান্যদের যথাস্থানে আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।
আমাদের একটু আগে শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাই ভাগ্যধর বাবু, যিনি সাহিত্যের জগতে একটি বিশেষ দাগ রেখে দিয়ে গেছিলেন, সেই মাস্টারমশাই বলেছিলেন এই মাটিতে পা রাখতে গিয়েই তার মনটা কেমন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। আসল কথা, এই যে মায়েদের সৃষ্টি, এই যে বালক সংঘ, কি আমাদের যারা ট্রাস্টিতে রয়েছেন, যারা গ্রামবাসী রয়েছেন, আপনাদের শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা এখানে আমাদের বারবার ঈশ্বরমুখী করে তোলে। যখন আমরা আসি সবাই, যে প্রতি বছর আমি দেখি সবাইকে আপনারা যেভাবে অন্তর দিয়ে পা ধুয়ে দেন, চোখের আনন্দ অশ্রু দিয়ে, ভালোবাসায় শ্রদ্ধায় যে পা ধুয়ে দেন, তাদেরকে যে ভক্তিতে প্রণাম করেন, এই বিষয়টা কিন্তু সব জায়গায় কিন্তু দেখা যায় না। আমি সোমনাথ বাবু, আমাদের তপন বাবু থেকে আরম্ভ করে যারা এখানে রয়েছেন কর্মকর্তাগণ, আমাদের রয়েছেন মৃণাল বাবু, যারা রয়েছেন, আপনাদের যে এত ভালোবাসা, এতবার ফোন, আর যে নতুন নতুন সৃষ্টি সুখের উল্লাসে মানুষকে ঈশ্বরমুখী করে তোলার যে প্রচেষ্টা, আপনাদের সবাইকে আমি শতবার স্যালুট জানাচ্ছি। আর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব, হে প্রভু, তুমি এদের পাশে দাঁড়িয়ে তুমি জীবনের জয়গান গাও, তুমি মানুষের জয়গান গাও, আর বড় লোক নয়, এই এলাকার মানুষদের বড় মানুষ করে তোলো, এই আমি প্রার্থনা করি। আসল কথা কি জানেন, যখন এই দোল উৎসব হয় তখন দোলনায় কৃষ্ণকে দোলায়। আমার মা যেরকম দোলায় ছোটবেলায়, সেরকম কৃষ্ণকে যখন দুলিয়ে প্রভুকে পূজা করা হচ্ছে, তখন তাকে বলছে দোল উৎসব। আর যখন এই দোলনাটাকে নিয়ে এদিক ওদিক যখন মা যেরকম আমাদের নাচায় ঘোরায়, সেরকম মঞ্চের দিকে যখন দোলটা ছুটে যায়, তখন তাকে বলা হয় দোল যাত্রা। আর এই দোল যাত্রা যাকে কেন্দ্র করে হয়, তিনি হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তার এটা আমাদের মালদাতে প্রথম দিন ভগবানের পুজো করা হয়, তার নাম হচ্ছে দেবদোল। পরের দিন আবির খেলা হয়, যেটাকে বলা হয় দোল উৎসব, হোলি উৎসব। আমাদের জগন্নাথ মন্দিরে পুরীতে সেখানে ছাগ পুরানো আগে হতো, ছাগল পোড়ানো হতো। সেটা কিন্তু এই পরিবেশগত সমস্যা থাকার জন্যে সেটা কিন্তু বন্ধ হয়ে গেছে। উত্তরপ্রদেশে যদি আমরা যাই, 7 দিন ধরে আমাদের এই দোল উৎসব আমরা দেখতে পাবো। আর তার একটি বড় নমুনা হচ্ছে এই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনে ব্রজ গোপী খেলে হরি, অর্থাৎ সেই বৃন্দাবন উৎসব কয়েক দিন ধরে পক্ষকাল জুড়ে সেখানে আমাদের হৃদয় মন্দিরে বারবার সেই উৎসবকে আমাদের হৃদয়কে ছুঁয়ে যায়। যারা গেছেন ভীষণ ভীষণ আনন্দবান। আসল কথা, এই মন্দিরে এসে বা যে কোনো বৃন্দাবনে গিয়ে একটি নাম বারবার উচ্চারিত হয়, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে হরে মানে প্রভুকে আহ্বান জানাচ্ছে, হে প্রভু, তুমি আমার সামনে এসো, তুমি আমার পাশে এসো, তুমি আমার পেছনে এসো, হে প্রভু হরে, তুমি আমাদের কাছে এসো প্রভু, আহ্বান জানানো হচ্ছে। আর এখানে 2টি শব্দ রয়েছে, একটি হচ্ছে কৃষ্ণ, একটি হচ্ছে রাম। এই 2টি শব্দের অর্থ হচ্ছে মহা আনন্দ। এই আনন্দময়ীর হাত ধরে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানো যায়। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ কল্পতরু উৎসবে বলছেন, কালী কল্পতরু মূলেরে মন, চারি ফল কুড়ায়ে পাবি। বলছে এই কল্পতরু বৃক্ষটি কেমন না, কালী ঠাকুর, দূর থেকে গেলে হবে না, তার পায়ের তলায় বসে মাকে প্রার্থনা কর, তখন কিন্তু সেই ফল তুই কুড়ে পাবি। কি ফল? আলু কুমড়ো ফল নয়, এটা হচ্ছে অমৃত ফল পাবি। সেরকম ভক্তের ভগবান শুধু প্রণাম করে গেলে হবে না, আমাদের ভক্তি দরকার। এই মন্দিরে আমরা আসি কেন? মন্দিরে আমরা এসে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করার সুযোগ থাকে। আমরা সারাদিন ক্লান্ত, কখনো ঝগড়া, কখনো হিংসা, কখনো মানাবাড়ি ইত্যাদি রকমে আমরা সংসারী জীবে আমরা বিভিন্ন সমস্যায় জড়িয়ে থাকি। কিন্তু যখন এই মন্দিরে আসি, এসে তখন প্রভুর দিকে তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে চোখে জল ভরে যায়। তখন আমরা বলি, হে প্রভু, আমার সন্তানটিকে ভালো রেখো, আমার প্রতিবেশী মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে, তুমি তার পাশে প্রভু একটু দাঁড়াও প্রভু। এই যে ভালো ভালো কথাগুলো,
একমাত্র এই মন্দিরেই সম্ভব হয়। ভারতবর্ষের সংস্কৃতি সনাতন হিন্দু ধর্মের সংস্কৃতি, যেখানে মায়ের শিক্ষা আগে হলে শিশু শেখে মায়ের কোলে। যে ভারতবর্ষে সীতা জন্মেছে, দময়ন্তী জন্মেছে, যে ভারতের সৃষ্টি হয়েছে চরক সংহিতা, যে ভারতের ঋগ সাম যদু অথর্ব বেদ রয়েছে, সেই মহান ভারতবর্ষের যেখানে চেনা সুর বাজে, বলো 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 সবে শত বিনা বেনু রবে, ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে, যেখানে এত মনীষী নারী জাতির জন্ম। এই জন্যে মায়েরা যদি সারাদিন মোবাইল নিয়ে বসে থাকে, বাচ্চারা কিন্তু মানুষ হবে না। মোবাইল একটি প্রয়োজনে লাগে। যখন সীতা সাবিত্রী যখন জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যখন সীতা যখন রামের সেবায় যখন জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন, মোবাইল ছিল না। কিন্তু এই যে মোবাইলের প্রয়োজন ভিত্তিক, বিজ্ঞান যেরকম আমরা আশীর্বাদ অভিশাপ, মোবাইলের একটা প্রয়োজন ভিত্তিক থাকে। সেই মোবাইলকে আমরা ঠিক করে একটু কন্ট্রোল করব, আর বাচ্চাকে একটু তাকাবো। এই বাচ্চাকে বলবো স্কুলে যখন যাবে তুমি প্রণাম করে যাবে, সন্ধেবেলা যখন ফিরবে তখন একটু মন্দিরে গিয়ে প্রণাম করো, দাদু ঠাকুমাকে প্রণাম করো, বাবা মাকে প্রণাম করো, মুখ হাত ধুয়ে একটু ধ্যান করে পড়তে বসো। কিন্তু কজন আমরা সেই সময় সিরিয়ালে বসে যাই, মোবাইল নিয়ে বসে আছি, বাচ্চাটা কি করছে আমাদের খেয়াল নেই। বাচ্চাকে বলি না প্রভুর কাছে গিয়ে বলো। বিজ্ঞানী আইনস্টাইন মাত্র 6 বছর বয়স, তার বোনের নাম হচ্ছে মাজা, মাজা ম্যাঙ্গো আমরা খাই, বোনের নাম মাজা। যখন অঙ্কে ফেল করে গেল তার মা তখন কাঁদছে, ভাউ ভাউ করে কাঁদছে। তখন বোন মাজা বিজ্ঞানী আইনস্টাইনকে বলছে, দাদা তুই অঙ্কে ফেল করেছিস, ওই জন্য মা কাঁদছে। মা ভায়োলিন বাজাচ্ছে, ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিবেদন করছে। তখন আইনস্টাইন বলছে, মা আমি পরীক্ষায় ফেল করেছি বলে তুমি কাঁদছো? মা তখন ভায়োলিন বাজাচ্ছে, ভায়োলিন বলতে একটা পিয়ানোর মতো যন্ত্র। বলছে, আমার প্রভু। কে প্রভু তোমার? না, একটি অনন্ত শক্তি। সেই অনন্ত শক্তি বলছে, তুমি আজকে ফেল করেছো, কি হয়েছে তাতে? তুমি পরের বারে তুমি সবার চেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছো, তুমি একজন খ্যাতিমান ব্যক্তি সারা বিশ্বের মধ্যে, তুমি দাগ রেখে দিয়ে আসবে। কি ব্যাপার? তোমার ঠাকুর বলেছে? তারা তো ঠাকুর বলে না। তোমার গড বলেছে, তোমার ঈশ্বর বলেছে, তোমার শক্তি বলেছে আমি পারবো। মা বললেন, হ্যাঁ তুমি পারবে, আমার ঈশ্বর বলছে। বুঝতে পেরেছেন মায়ের শিক্ষাটা কিরকম? সেই বিজ্ঞানী বলেছিলেন তার আত্মজীবনীতে, দি সায়েন্স উইদাউট রিলিজিয়ন ইজ ল্যাম্প। একজন বিজ্ঞানী যে ভরের নিত্যতা সূত্র আবিষ্কার করেছেন, ইকুয়াল টু ডেল্টা এমসি স্কোয়ার, যার দ্বারা পারমাণবিক বোম আবিষ্কার হয়েছে। একটি বোম পড়লে পশ্চিমবাংলা উড়ে যাবে, ভারতবর্ষ উড়ে যাবে। এরকম শক্তিশালী বোমের জনক, সূত্রের জনক বিজ্ঞানী আইনস্টাইন। তাকে বলছেন, আপনি বিজ্ঞানী, আপনি কি দেবতাকে মানেন? বিজ্ঞানী ছাত্ররা বলে, প্রণাম করি না, ভগবানকে মানি না, আমরা শ্রদ্ধা বর্ণ দিকে গাড়ি করি, ঠাকুর কি আছে? বিশ্বাস বিশ্বাস বিশ্বাস, বিলিভ বিলিভ বিলিভ। আইনস্টাইন বলছেন, দি সায়েন্স উইথ রিলিজিয়ন ইজ ল্যাম্প। অর্থাৎ ধর্ম ছাড়া আমাদের বিজ্ঞান খোঁড়া হয়ে যাবে বলে মনে করি। বিলিভ, বিশ্বাস করো। আমি সেই ছোট্টবেলায় 6 বছর মা আমাকে এইভাবে একটা ইঞ্জেকশন দিয়েছিলেন। আমাদের অনেক কথা আছে। আমাদের জগদীশচন্দ্র বসু যখন তার 59তম জন্মদিনে 1917 সালে বসু বিজ্ঞান মন্দির, যেখানে আজকে বিজ্ঞানের ছাত্র পড়াশোনা করছে, যেদিন প্রতিষ্ঠা লাভ করছেন, সেখানে বলছে, আপনি তো বিজ্ঞানী, আপনি কি এইসব হরিকীর্তনটা পছন্দ করেন? আপনি কি কৃষ্ণের সাধনা করেন? আপনি কি ঠাকুরের প্রণাম করেন? বলছে, আমার বাবা ফরিদপুরের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। দিয়ে তিনি বক্তব্য রাখছেন ছাত্রছাত্রীদের। কি বক্তব্যটা রাখছেন? বলছেন, এই বসু বিজ্ঞান মন্দির ঈশ্বরের শুধু ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার শুধু জন্য নয়, ঈশ্বরের গবেষণাগার। ওই জন্য এখনও বসু বিজ্ঞান মন্দিরে এখনও সেখানে ধূপধুনো দেওয়া হয়, এখনও তাকে পুজো করা হয়। একজন বিজ্ঞানীকে পুজো করছে, বিজ্ঞানী তার কাকে পুজো করছে? ঈশ্বরকে পুজো করছে। এইগুলো আমাদের একটু এই জায়গায় ভাবতে হয়। আমাদের স্টুডেন্টরা বলে, আমি তো ঠাকুর চিনি না, দেখি না, টেকি না, কে কি দেখি না, জানি না। যাই হোক, কিন্তু একটা অনন্ত শক্তি লাগে জানেন। যখন এই আমার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাকে বলছেন, আপনি বিরাট ব্যক্তিত্ব, আপনি কি ভগবানকে বিশ্বাস করেন?
আপনি কি এই হরিনাম কীর্তন তীর্তন ইত্যাদি হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ উচ্চারণ করেন নানাবিধ কথা বলছেন। যখন ওই নোবেল পুরস্কার জন্যে অফারিং সংস, যখন যেই বইটি আমাদের নোবেল পুরস্কার পেল গীতাঞ্জলি সং অফারিংস, বন্ধু সুকুমারকে বলছেন কোন কবিতাটি আমি প্রথম দেব। ঘুমোতে পারিনি। বন্ধু সুকুমার বলছেন, আরে তুই তো বড় ধরনের একটা কবি, তুই সব জানিস। আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলছেন, আমি সারা রাত ঘুমোতে পারিনি। 5 সাইড করে বলি, প্রভু তুমি বলে দাও নোবেল পুরস্কারের জন্য কোন কবিতাটি আমি প্রথম দেব। আবার রাত্রি 2টোর সময় ঘুম ধরে না, আবার 5 উল্টেছি, বলছি প্রভু তুমি বলে দাও না কোন কবিতাটি প্রথম দেব। সূর্যি মামা পূব লগানে উঠছে, পাখি কিচমিচ করছে, ছোট্ট ছোট্ট আলোর ছোটা ছড়িয়ে পড়ছে তার বাড়ির উঠোনে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পূব দিকে জানলা খুলে দেখছে, যেন কোন অনন্ত শক্তি তার হাত ধরে বলছে, তুমি লেখো, তুমি লেখো, আমারে তুমি অশেষ করেছ, এমনি লীলা তব ফুরায় ফেলে আবার বলেছ নির্জীবন নব নব। হে প্রভু, তুমি ফ্রিতে আকাশ দিয়েছ, ফ্রিতে বাতাস দিয়েছ, ফ্রিতে মাটি দিয়েছ, তুমি তো ট্যাক্স নাওনি, তুমি তো প্রতিদান আমাদের কাছে দাওনি। তুমি এত মহান প্রভু, তুমি ধন্য প্রভু। এই হচ্ছে জীবন। প্রত্যেকটা মানুষ, প্রত্যেকটা খ্যাতিমান মানুষ তার বায়োগ্রাফিতে কার একটা শক্তির একটা অনুভূতি দিয়ে গেছে। আমাদের ভগবান কৃষ্ণ তার বলছেন, গীতাই বলছেন, তোমার কি হারিয়েছে, তুমি যে কাঁদছো, তুমি কি সৃষ্টি করেছো যা ধ্বংস হয়ে গেছে। তুমি যা দিয়েছো এখানে দিয়েছো, যা নিয়েছো এখান থেকে নিয়েছো। তোমার যা আজ ছিল, যা আছে, কাল তার কারুর ছিল, পরশু তার কারুর হয়ে যাবে। সত্যি আজকে আমরা যারা এখানে এসছি এই মায়ের মন্দিরে, এই দেবতার মন্দিরে, আজকে কিছুদিন পরে আমাদের এখান থেকে আবার অনেকে কিন্তু চলে যাব, কিন্তু মন্দির সাক্ষী থাকবে, এই মাটি থাকবে, এই পবিত্র বৃন্দাবনের ধুলোমাখা শরীর নিয়ে কতজন গড়াগড়ি করবে, আমরা চলে যাব। কিন্তু যখন এখানে অনেক মা বসে আছেন, যখন আপনার 2 ছেলে আছে, যখন আপনি কৃষ্ণের মতো দোলায় দোল দেন, দোলযাত্রা করেন ছোটবেলায়, আপনি ভাবেননি বড়বেলায় কার্তিক মাসে আপনার বড় ছেলের কাছে থাকতে হবে, অঘ্রাণ মাসে আপনার ছোট ছেলের কাছে থাকতে হবে। তখন আপনি বলছেন যে মা, বড় ছেলে এসে বলছে, মা গ্রামের লোকেরা তো বসে বিচার করেছে 1 মাস করে তুমি আমার বাড়িতে থাকবে, তুমি চলে যাও মা। হাত ধরে বড় ছেলে বের করে দিচ্ছে, ছোট ছেলে আপ্যায়ন করছে, আবার বলছে হয়ে গেছে সময়, মা চলে যাও। মা শুধু চোখের জল দিয়ে, বুড়ো লোকটি সেই লাঠি দিয়ে এক এক করে কিন্তু এগোচ্ছে আমাদের কোন দিকে না, যাচ্ছে তার এ বাড়ি ও বাড়ি। কিন্তু মা কিন্তু ভাবেনি। কিন্তু মনে রাখতে হবে, আমাদেরও একদিন বুড়ো হতে হবে, আমাদেরও একদিন এরকম একটা সময় আসবে, চলে যেতে হবে, মাটি পড়ে থাকবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, তোমার যা আজ আছে কাল তার কারুর ছিল, পরশু তার কারুর হয়ে যাবে। তাই জন্যে সেখানে সেই গান বাজে। আমাদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছে মুক্তির জন্যে, মুক্তির জন্যে। তাই সেখানে গান বাজবে, মাটির দেহ মাটি হবে, পুড়ে হবে ছাই, এ দেহ পচা দেহ, গরব কিসের ভাই। আসল কথা, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাদের শুধু মুক্তির জন্যে নয়, যারা পড়াশোনা করছি তাদের মুক্তির জন্যে পদাবলী লিখে চৈতন্য আমাদের চণ্ডীদাস যখন ভালোবাসার মন্ত্রে লেখনে লিখছেন, কবিতা লিখছেন, অনেক নাম্বার পাচ্ছি, পরীক্ষায় ফার্স্ট হচ্ছি, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ফার্স্ট ক্লাস পাচ্ছি, কাকে নিয়ে? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিয়ে। কার প্রেমে? না, সে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসকে। রাত্রিবেলা শুয়ে আছেন, বৃন্দাবন ছাড়ছেন কে? শ্রীকৃষ্ণ। তার লীলা শেষ হয়ে গেছে, মথুরাতে ফিরে যাবে। বড়াইকে বলছে, বড়াই ঘুম থেকে যখন উঠবে আমার রাধা কাঁদবে, আমাকে খুঁজে পাবে না। তুমি বড়াই, তুমি পাশে থেকে বলো, তুমি তাকে কাঁদতে না বলো, বড়াই আমি চলে যাচ্ছি, আমার লীলা শেষ। তখন বলছে বড়াইকে, বড়াই আমার প্রিয়াকে বলো, তাকে রাখিও যতনে, আপনা অন্তরে আঁক্ষে যাইবে মথুরা নগরে। কৃষ্ণ যখন দাপর যুগে যখন চলে যাচ্ছেন, দ্বারকায় চলে যাচ্ছেন, বাঁশিরা ফেলে দিচ্ছে কার দিকে? রাধাকে। আর বাঁশি বাজায়নি রাধিকা ফেরত দেওয়ার পরে, এই রাধাকে ফেরত দেওয়ার পরে। আর আমাদের চণ্ডীদাস লিখছেন, কে না বাঁশি বাই বড়াই কালিনী নই কুলে, কে না বাঁশি বাই বড়াই এ গোঠো গোকুলে।
কৃষ্ণ আমাদের সবার। এই যে রাধে রাধে বলি, রাধা রাধা রাধ ধাতু থেকে এসছে, রোয়াকার ধ, রাধ ধাতু থেকে। রাধ মানে কি? রাধ হচ্ছে আরাধনা। কার আরাধনা? ঈশ্বরের আরাধনা। আমরা সবাই এখানে রাধে রাধে মানে ঈশ্বরের আরাধনায় মুগ্ধ আমরা, এই জন্য আমরা সবাই বলি রাধে, রাধ ধাতু। আমি জানি আমার বক্তব্য একটু ছোট করব, কারণ হচ্ছে আসল কথা কি জানেন তো, এই ভক্তির জগতে চলে গেলে চোখে জল আসে, কেমন একটা হয়ে যাই আমরা প্রত্যেকে, একটা আলাদা ভাব সমাধি আমাদের জন্য ঘটে যায়। কিন্তু সময় তো আমাদের বাঁধে না, টাইম অ্যান্ড টাইট ওয়েট ফর নান। আজ আমাদের যেতে হবে। যাই হোক, আজকে এই যে আমরা এখানে এলাম, এখানে এসে কিছু নাই, 2-3 দিন যে প্রোগ্রামটা হবে, আমি আপনাদের কাছে প্রার্থনা করব, এসে একটু ধ্যান করুন, একটু চোখ বুজে প্রার্থনা করুন। দেখুন, আমাদের ছোটোবেলা থেকে আমার বাড়ির চাষ আছে, ছোটোবেলা থেকে আমরাও যখন বাড়িতে আমি মা চলে গেছেন, বাবা ছেড়ে চলে গেছেন, প্রত্যেক দিন আমরা প্রণাম করে আসছি। আমার ছেলেমেয়েরা বাইরে থাকে ঠিকই, ওখানে ও যখন কলেজে যাবে তার মাকে ফোন করে, মা প্রণাম নিয়েও বেরোচ্ছি মা। এই যে বিষয়গুলো আমি দেখেছি, এটা অনুভূতি কী হবে কে জানি না, কীরকম কী হবে। তবে এই বাচ্চাদের ছোটো ছোটো শেখানো একটু, তার আগে বড়রা এসে আমরা আমাদের শাশুড়ি মাকে প্রণাম করা, দাদুকে প্রণাম করা, ঠাকুরদাকে প্রণাম করা, এসে একটু মাটি ধুলো নেওয়া, একটু ঠাকুরের উদ্দেশ্যে একটু চোখে জল দেওয়া। শুধু প্রণাম করলে হবে না, একটু ভক্তি দিয়ে জল দেওয়া। আমার মনে হয় তাতে আমাদের মনটা পবিত্র হয়ে যাবে। আর আমাদের ভগবান, আমাদের নিতাই গৌর প্রেমানন্দ হরি হরি বলো, নেতাই বলি কেন, বড় ভাই বলে, তার নামটা আগে বলি। তার এখানে তিনি কিন্তু বস্ত্র দান করেননি, তিনি কিন্তু চাল দান করেননি, তিনি প্রেম দান করেছেন। কি প্রেম? একবার বলো রে মধু মাখা হরি নাম বলো রে, ও নাম গুণে জগা মাধা উদ্ধারিয়া গেল রে। একবার বলো রে মধু মাখা হরি নাম বলো রে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। এই 16টি অক্ষর দিয়ে সারা নবদ্বীপের মাটিকে কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন ভগবান চৈতন্যদেব। আজকে এরকম একটি পবিত্র ধামে এই কয়েকদিন ধরে আমাদের এরকম যে সুর বাজবে, সেই সুর আমাদের হৃদয় বিনায়কে শতবার পরশিত করুক। আপনাদের সবাইকে আমি প্রণাম জানিয়ে শেষ করলাম। নমস্কার, ধন্যবাদ। অসংখ্য ধন্যবাদ। শুভ দিনে শুভক্ষণে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের আহ্বানে, আমরা অত্যন্ত কৃতার্থ, ওনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এখন আমরা